Very good morning to all. Let's introduce myself, Ganeshkumar. Today our session is with respect to current affairs, an important topic relevant Citizenship Amendment Act 2019. So Citizenship Amendment Act 2019 அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்கை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கு, வெரி ரீசெண்டாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான். ஏன்னா ஆக்ட் பாஸ் ஆகி 2019, பட் இப்போ எப்படி அது ரெலவெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வின்டர் செஷன்ல தே டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் Citizenship Amendment Act in the Parliament. Okay, as a question hourல they asked some questions relevant with what is the status of Citizenship Amendment Act 2019. Then second incident is with respect to not with India, but it is relevant with US. Okay, so US also passed the same kind of Amendment Act. So in the name of American Dream and Promise Act. So they also give citizenship for the persons who are considered to be an illegal migrants. So Citizenship Amendment Act 2019 oda purpose to give amendment, that is citizenship for the illegal migrants. The same provision with respect to US oda American Dream and Promise Act 2021 March la avanga or bill pass pannanga. The same effect da, but it has certain changes, but nama adha onnu compare panna poradhu keiya. பட் எனிவே இதோட இம்பாக்ட் என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா, இங்க இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்ல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அப்ப யூஸ்வலா நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்பை டீல் பண்ணும்போது இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் தட் கட் ஆஃப் டேட்ஸ். ஸோ வெதர் வி வாண்ட் டு மெமரைஸ் இட், அதெல்லாம் ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒய் தே ஃபிக்ஸ் சர்டைன் கட் ஆஃப் டேட்ஸ், ஸோ அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். ஃபார் வாட் ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுன்னா அட்லீஸ்ட் வி கேன் able to understand it. So and the ஒரு concern we can solve through by this class. Then apart from that, major discuss பண்ணக்கூடிய areas ன்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to constitutional provisions first. Okay, so constitutional provisions அப்படின்னு வரும்போது what is the things emphasized in the constitution from article 5 to 11 வரைக்கும் what they discussed in the constitution with respect to citizenship. Then before that, அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா what is meant by citizenship and what are all the rights you can able to enjoy through by means of citizenship. So இது Prelims aspectsல கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. 360 dimensionsல ஒர்க் பண்ணும்போது சொல்றேன். Other than that, we are going to discuss about what is meant by Citizenship Amendment Act. இது டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு then இது relevant-ஆ two census with respect to one is National Population Registry, then another one is National Registration for Citizenship, NRCs. So இது டீல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்டையர்லி ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிட்டிசன்ஷிப் ஏரியாஸ்ல இருந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் வருமோ இதை தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் வர பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. ஸோ அந்த கண்டெக்ஸ்ல தான் வி ஆர் டீல் ஆல் கிளாஸஸ். ஸோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ் என்டையர்லி வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தி சிட்டிசன்ஷிப். ஸோ லெட்ஸ் வி என்டர் இன் டு தி கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் மென்ட் பை சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறது இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி அன் பொலிட்டிக்கல் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. So political identity in sense nothing but you can participate in the nation's affairs, okay, or you can able to decide the nature of the state, or you can involve in the process of the nation building. Okay, so adha oru citizenship kana oru definition nu solla mudiyum, nothing but it is a political identity. So I am an Indian அப்படினு சொல்லும்போது it is a political identity ni ஏன் சொல்றேன் அப்படினா I can decide the future of India through by means of election system or some other mechanisms, but doesn't matter. Okay, but citizenship அப்படிங்கிறது it's nothing but a full membership of that particular person who can enjoy his political identity. So அப்ப the political identity எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for the democratic polity. Okay, so you have the right to vote. Okay, so அப்ப you are also participated in the democratic process. அப்ப இந்த democratic processல you are also one of the member அப்படிங்கிறத how you can able to registered or recognize அப்படின்னா through by means of citizenship மூலமா. அப்போ citizenship மூலமா இருக்கக்கூடிய facilities or what are all the rights I can avail through from it அப்படின்னு வரும்போது generally social, economic and political rights. So இந்த மூணு rights you can able to enjoy through from means of citizenship. One already we discussed the political rights. Political rights are to some extent also called civil rights, basic rights in சொல்லுவோம் இல்லையா, civil rights.
So in the ரெண்டு ரைட்ஸை உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியும். In sense nothing but you can able to participate in the affairs of the state, as well as you have certain rights like you have the right to freedom of speech and expression. Okay, you have the right to reside anywhere. You can have the right to move from one place to another place. So these are all considered to be an political rights or civil rights. Whereas other rights are considered to be an economic and social rights. Such a rights can be enjoyed by you whether you are in a welfare state of nature. Okay, or welfare state of countries definitely they must ensure on social and economic rights. So அதுதான் நம்ம preamble என்னவா define பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா justice in the name of socio economic and political. Okay, so அப்போ ஒரு citizenship அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு benefits அப்படின்னு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first you can able to enjoy the rights. So rights அப்படின்னு வரும்போது I can enjoy all the three rights. Maybe ask questions. Okay, so ஒரு question கேட்டுட்டு what are the benefits where a citizen enjoyed in the constitution அப்படின்னு கொடுத்துட்டு if they fix an options like 1 political rights, 2 civil rights, 3 social rights, 4 economic rights அப்படின்னா you can enjoy all the rights. Okay, அது in various placesல we fix it. For example, political and civil rights are enshrined in the fundamental rights of the constitution. So fundamental rights under article 12 to 35 political and civil rights emphasize பண்ணிருப்பாங்க, ensure பண்ணிருப்பாங்க. Social and economic rights you can able to enjoy through by means of DPSP provisions, directive principles of state policy. So இதெல்லாம் ஜெனரலா ஒரு citizenship approach பண்ணும்போதே ஒரு fusionல you have to compare all these things or you have to merge all those things because questions ஒருவேளை fusion formatல வரும்போது at least you can able to compare அந்த ஒரு காரணம் சொல்றேன். So அதுதான் இங்க நான் டிஃபைன் பண்ணிருப்பேன். Okay, so you can able to enjoy the rights such as right to vote, right to freedom of speech and expression, and some other rights for socio-economic rights and சொல்ற மாதிரி minimum wages, right to education or rights you can able to enjoy as an you are considered to be a citizen. Then second thing, as a citizen you have the right to equality. Okay, so basic rights of the citizen அப்படின்னு வரும்போது இதுதான் benefits. In sense nothing but you can enjoy the right to equality in sense which was enshrined in the article 14 of the constitution, that is equality before law and equal protection of law. So அது போக certain rights which are only reserved for the citizens. Okay, so அதுல very specific with respect to fundamental rights அப்படின்னு வரும்போது which on article 15 and 16 which deals with the public employment. So only citizen can enjoy this service or enjoy this facility. And with respect to article 19, the freedom of speech and expression, where only citizens can enjoy. And 51A is nothing but fundamental duties. So it is only reserved for citizens. So other questions for possibilities. So they are comparing with citizenship with other rights. Question. Then other than that, as a citizen, as a republic form of government, so you are accounted for a sovereign, social, secular, democratic and republic form of government. Upper republic form of government அப்படின்னு சொல்லும்போது you can able to enjoy the rights. In what way means all offices are open for all citizens. So there is no any discrimination based on the religion, race, caste, sex or place or any of them. So as a citizen of India you can able to access all offices and you can able to position in any offices. Requiredly you have certain qualifications. Under that concern there are certain posts. Okay, some constitutional post or some ceremonial post. Okay, so where only citizens can enjoy those services, like for example president office. So president office only the first condition for the eligibility of president means nothing but he should be want to be a citizen of India. Then president, vice president, then attorney general of India, governor of the state, these are all the posts where only citizens can able to access that office. So that's why it ensuring a republic form of government. Okay, so these are all the rights which you can able to enjoy through from the getting on citizenship. Other than that, you have certain moral responsibilities too. Okay, as a citizen, you have certain moral responsibilities. So அப்படி moral responsibilities இருக்கிற conditions எங்க இருக்கு constitutionல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to fundamental duties article 51A. So இந்த 51A ன்னு சொல்லக்கூடிய moral obligation it is a moral responsibility of you for the state. So they listed some of the things from A to G வரைக்கும். So அந்த விஷயங்கள் தான். So article 51A ல இருந்து வரும்போது once again 51A it all deal with the fundamental duties of the individual citizens. Recently அதோட current affairs இருக்கு. Okay, Supreme Court question on
linking of fundamental rights and fundamental duties. Okay, so இதெல்லாம் on benefits what a citizen can enjoy through from getting on citizenship. Okay, so அப்ப questions வரணும் அப்படின்னா ஒன்னு கன்வென்ஷனல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வரணும்னா either citizenshipனா என்னங்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் கேட்கலாம். இப்போ ஆஃப்லைட் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் meant by equality, what is meant by freedom, what is meant by justice, and then what are all the parameters for equality. இதெல்லாம் questions ஆகும்போது கண்டிப்பா they may ask some definitions about the citizenship. அப்போ citizenship அப்படிங்கும்போது I took this from the political theory. This particular statement I took from the political theory, 12th standard NCRT. ஸோ அங்க இருந்து இருந்ததுனால மேபி அந்த இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரதா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Okay, so other than that, what are all the benefits கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? Next thing. Okay, then we move on to the constitutional provision. So constitutional provisions பொறுத்தளவுக்கு part 2 of the constitution, last class part 1 பார்த்தோம். Okay, so part 2 of the constitution, it deals with from article 1 minute. Okay, part 2 of the constitution from article 5 to 11, it deal with the citizenship. Okay, so 5 to 11 la very specific 5 to 7, okay, and the 8. So இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it deal with how to get on citizenship or who are all the eligible for the citizenship அப்படிங்கிறது 5 to 7ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க at the commencement of the constitution. ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா நம்மளால செக்ரிகேட் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் அதை செக்ரிகேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சாப்டர் வெரி ஈஸி ஃபார் ஆல். இதுல மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கிப் பண்ணிடுவாங்க, பிகாஸ் அந்த கட் ஆஃப் டேட்ஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். தென் கொஞ்சம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா அவசியம் இல்லை. ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எந்தெந்த பார்ட்ல எதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செக்ரிகேஷன் தெரிஞ்சுச்சுன்னா இன்னும் ஈஸியாயிடும். அப்போ 5 to 7ங்கிறது எது வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அட் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன். இன் சென்ஸ் ஜனவரி 26, 1950ல கான்ஸ்டியூஷனை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கிறத பேசிட்டாங்க. Then 8 it deals with the overseas citizen. Okay, then from 9 to 11, 9 especially it deals with the termination. Okay, so 9 it deals with only termination. Okay, termination பத்தி பேசும். That is how they can withdraw the citizenship from you. அது 9ல வரும். Then 10 and 11 it deals with what is the power of the parliament to make law on the citizenship matters. So அப்போ 5 to 7 அப்படிங்கிறது it's nothing but overall citizens at the commencement of the constitution. 8 it deals with overseas citizens. 9 it speaks about the termination. 10 to 11 it speaks about the parliament. Okay, so அப்போ part 2 of the constitution from article 5 to 7 it deals with the people who are residing at the time of commencement of the constitution at January 26, 1950 are listed as citizenship. Other than that, rest of the things they were given to the parliament to make laws. So அதுதான் article 10 and 11ல இருக்கக்கூடிய. Okay, that's why I'm stated here. However, it leaves the task of laying down law on citizenship for the parliament. So who has the power to make changes on the citizenship அப்படின்னா parliament only can make changes on the citizenship. Okay, so what is the problem with respect to during at the commencement of the constitution as well as still we are facing the challenges. So இப்போ வரைக்கும் அந்த challenge என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we are partitioned in 1947 based on the lines of religious perspective. So religious lineல we separated our nation into on India and Pakistan. So it's history. So history is the challenge. Okay, so in sense nothing but அந்த separation ஆகிறதுனால என்ன ஆகல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the complication is rest with who are all considered to be the citizens of India. What is the cut-off date? That is till date. இந்த டேட்ல இருந்து எப்போ இருந்து நம்ம சிட்டிசன்ஷிப்ங்கிறத ரெகனைஸ் பண்றது, அந்த கட்-ஆஃப் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்றதா அவங்களுக்கு இந்த மேஜர் காம்ப்ளிகேஷனா இருந்துச்சு. Okay, even Dr. Ambedkar said in the Constitution Assembly that one article which makes me to be confused is Article 5. Article 5 தான் இருக்கிறதுல எனக்கு இருந்த கான்ஃபிளிக்டான ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஆர்டிகல் எது அப்படின்னா Article 5ங்கிறது தான் சொல்றேன். ஏன் அப்படின்னா அந்த கட் ஆஃப் டேட்டை நீங்க என்ஷூர் பண்ணணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நோ ஒன் கெட் எக்ஸ்க்ளூடட். ஓகே, எக்ஸ்க்ளூஷன் எரரும் ஆயிடக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் இன்க்ளூஷன் எரரும் ஆயிடக்கூடாது. ஸோ ஈவன் அந்த ரிலீஜியஸ் லைன்ல ஸ்பிளிட் ஆனதுனால அதையும் we have to take it into consideration. அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா commencement of the constitution டைம்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா they fix certain criteria for getting on citizenship.
Then rest of the things they give to the parliament to make changes. Okay, so அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதா இருந்தா கான்ஸ்டிடியூஷனல் கிரைட்டீரியான்னு வரும்போது ஆர்டிகல் ஒரு விஷயத்துல everyone agreed that India adopted for a single citizenship. In sense, we are not having a double citizenship or dual citizenship கிடையாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ்ல dual citizenship, நீங்க யூஎஸ்ன்னு ஒரு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் ஒரு சிட்டிசன் இருக்கும், நியூயார்க்குன்னு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும். ஸோ dual citizenship அங்க இருக்கும். பட் இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் it is a single citizenship. Okay, so everyone, where you are residing in India, so either in Pakistan, either in Tamil Nadu or in Jammu and Kashmir, you are act as a citizen of India. That's all. Single citizenship, there is no any differentiation. State-wise, the differentiation. So Article 5, now sonna mari, at the commencement of the Constitution, who are all considered to be citizens. அப்ப யாரெல்லாம் citizens வர்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but those who are, first condition இதுதான், domicile. Domicile in sense குடியிருப்பு. First condition என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா you want to be reside in India. Okay, so in sense domicileங்கிறது குடியிருப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்றோம், பட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எங்கேயும் டொமிசைல்கான டெஃபினேஷன்ஸ் கிடையாது. ஈவன் சம்டைம்ஸ் ஜுடிஷியல் இஷ்யூஸோட வந்திருக்கு. அட்லாஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸ்ல, பர்டிகுலர் கேஸ்ல, இன் சென்ஸ் லூயிஸ் டி ரெடட் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு கேஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த கேஸ்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா domicile is nothing but it is an you have to fix certain complete residence at here, or you have to fix some permanent residence at here. சும்மா உங்களோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இங்க, நீங்க ப்ராப்பர்ட்டி இங்க பை பண்ணி வச்சுட்டு you are residing it somewhere. ஸோ ஒரு எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காண்டி நீங்க இந்தியால ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நீங்க சம்வேர் வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில இருக்கீங்க அப்படின்னா you are not claimed to be a domicile. ஸோ உங்களுக்கு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சரி, உங்களோட எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட், சோஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே எதை சுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்தியாவை சுத்தி தான் இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ்க்கு தான் டொமிசைல் ரைட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் யூ வாண்ட் டு பி a domicile of India. Then apart from that, first thing, who was born in territory of India. நீங்க இந்தியால பிறந்திருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா either of your parents. Okay, whose parents was born in the territory of India at the commencement of the Constitution. Note it down, at the commencement of the Constitution. And who has been ordinarily resident in India for not less than 5 years. Immediately proceeding such commencement. In sense, January 26, 1950, 5 years. You have to completely reside in India. Then you can able to get a citizenship. Okay, so இது Article 5ல டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. Article 6ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பர்சன் என்ன வாங்கிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா who migrated from Pakistan. ஸோ பார்ட்டிஷன் அப்ப என்ன அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இங்க இந்தியால இருந்து the persons who willing to go for Pakistan means they will go. So the பாகிஸ்தான்ல இருந்து if the any persons want to come to India means you can come. ஸோ இந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல ஆர்டிகல் 6ல என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மைக்ரேட் ஆகி பாகிஸ்தான்ல இருந்து வந்த இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள யாரெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்றாங்க. எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கட் ஆஃப் டேட் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. என்ன கட் ஆஃப் டேட் அப்படின்னா ஜூலை 19, 1948. இது ஒரு கட் ஆஃப் டேட். இந்த 19 ஜூலை 1948 ஏன் கட் ஆஃப் டேட்டா பிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, அன்னைக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் அசம்பிளி இன் சென்ஸ் பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ஆர்டினன்ஸ் பாஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டினன்ஸ்ல என்ன பாஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த டேட்ல, இந்த கட் ஆஃப் டேட்ல என்ன அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு யாரான்னு வர்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன பெர்மிட் கொடுக்குறாங்கன்னா டெம்பரவரி பெர்மிட்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. மொத்தம் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் பெர்மிட் கொடுக்குறாங்க. ஒன்னு டெம்பரவரி பெர்மிட், நீங்க டெம்பரவரியா இங்க இருந்துக்கலாம். ஓகே, இன்னொன்னு பெர்மனன்ட் பெர்மிட், இன் சென்ஸ் நீங்க வரலாம் போலாம், பட் பெர்மிட் மட்டும் வாங்கிருக்கீங்க, பெர்மனன்ட் பெர்மிட்டா. தென் தேர்ட் திங் இஸ் நத்திங் பட் அன் செட்டில்டு பெர்மிட். செட்டில்டு பெர்மிட் அப்படிங்கிறது நீங்க இங்கே இருக்கணுங்கிற கண்டிஷன். இன் சென்ஸ் யூ ஆர் ப்ரிஃபர் டு ஸ்டே அட் ஹியர் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ இங்கே தான் இருக்க போறேன், ஐ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் மை ரெசிடென்ட் அட் ஹியர். ஸோ அப்படி ஒரு பெர்மிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பெர்மிட்டை கொடுத்தது எப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் தட் இஸ் ஜூலை 19, 1948ல கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை என்னவா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கட் ஆஃப் டேட்டா அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அன்னைக்கு, ஓகே, அன்னையில இருந்து தட் இஸ் இஃப் சச் மைக்ரேட்டட் டு இந்தியா பிஃபோர் ஜூலை 1948, முன்னாடி யாரெல்லாம் பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருமே if you are designated, okay, so you are designated by a government official means you are registered as a citizen of India. Okay, then அடுத்த ஆர்டிகல் 7. இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, பார்ட்டிஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்தியால இருந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, பாகிஸ்தானுக்கு போயிட்டாங்க சம் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ். போயிட்டு திருப்பி என்ன பண்றாங்க, பாகிஸ்தான்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க. 1 minute.
ஸோ பார்க்கலாம்ல. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் 7 எதை டிஸ்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியால இருந்து ஒருத்தர் பாகிஸ்தான் போயிட்டாரு, திருப்பி பாகிஸ்தான்ல இருந்து அவர் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வர விரும்புறாரு. அப்படி வர்றவங்களுக்கு என்ன பெர்மிட் கொடுக்குறாங்கன்னா, அவங்களே சிட்டிசன்ஷிப்பா ரெகனைஸ் பண்றாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. என்ன கட் ஆஃப் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, that is article 7 correspondingly designed to exclude from citizenship those persons who migrated from India to Pakistan after March 1, 1947. In sense, March 1, 1947க்கு அப்புறம் those persons who migrated from India to Pakistan after March 1, 1947க்கு அப்புறம் போறவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது. என்ன காரணம்? இந்த March 1, 1947 ஏன் டிக்ளேர் பண்றாங்க ஸ்பெசிபிக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த March 1, 1947ல தான் அபிஷியலா மவுண்ட் பேட்டன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he declared that that is Mountbatten he split the India into Pakistan and India. Okay, so designed to exclude from citizenship those who migrated from India to Pakistan after 1947. So 1 March 1947க்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பர்சன்ஸ் இவங்களை என்னன்னு டிக்ளேர் பண்ணல அப்படின்னா, சிட்டிசன்ஷிப்பா டிக்ளேர் பண்ணல. என்ன காரணம்னா, அப்பதான் அபிஷியலா என்ன பண்றாங்க, டிவைட் பண்றாங்க. Okay, but however provided for the citizenship of citizens for those who migrated from India to Pakistan but returned to India with a permit of resettlement. நான் சொன்னேன் இல்லையா, so resettlement or permanent return residence ஓட ஜூலை 1948 19க்கு முன்னாடி நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா you are become a citizenship of India. Okay, so ஒன்னு நீங்க என்ன ஆயிருக்க கூடாது அப்படின்னா, மார்ச் 1, 1947க்கு அப்புறம் போயிருக்க கூடாது. அப்படியே நீங்க போயிருந்தாலும் ஜூலை 1948 இருக்கு இல்லையா, அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா செட்டில்மெண்ட் ஆயிருக்கணும். இங்க பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் ரிட்டர்ன் சர்டிபிகேட் ஒன்று வச்சிருக்கணும். அப்படி வச்சிருந்தீங்கன்னா அண்டர் ஆர்டிகல் 7 படி the person who migrated from India to Pakistan and he remigrated from Pakistan to India னு வரும்போது they give citizenship for you. Then article 8 பொறுத்தவரை it discuss about article 8 discuss with respect to overseas citizen of India. So the person who are residing in somewhere outside India. Okay, so plantation laborers போயிருப்பாங்க இல்லையா, to Sri Lanka or to the South Asian nations or to from the Canada. So அந்த மாதிரி போற கன்சர்ன் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்களுக்குலாம் சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னா you want to register, that's all. So article 18ல ஒரு காம்ப்ளிகேஷனும் கிடையாது. So article 5, 6, 7 தெரிஞ்சிருந்தா போதும். Okay, article 9 எதை பத்தி பேசுதுன்னா it is all about termination. So termination in sense nothing but when your citizenship was getting terminated அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, article 9 என்ன சொல்லுதுன்னா, if you are voluntarily acquired the citizenship of any foreign state. So இப்போ நீங்க இந்தியால இருக்கீங்க, you are getting citizenship at Canada அப்படின்னு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் என்ன ஆயிரும்னா டெர்மினேட் ஆயிடும். இது அண்டர் ஆர்டிகல் 9ல at the commencement of the constitutionல சொல்றாங்க. ஆர்டிகல் 10 and 11 என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, it giving power to the citizenship, power to the in sense making law on the citizenship to the parliament. So பார்லிமெண்ட்டுக்கு அந்த பவர் கொடுத்துறாங்க. ஓகே, அப்ப சிட்டிசன்ஷிப்பை பொறுத்தளவுக்கு கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் டைம்ல மட்டும்தான் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் யார் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்படின்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா கொண்டு வந்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஆர்டிகல் 10 பார்லிமெண்ட்டுக்கு கொடுத்த பவரா, தென் ஆர்டிகல் 11 என்ன சொல்லுதுன்னா ஹவு டு பாஸ் தட் பில் அப்படிங்கிறத பேசுறாங்க. ஸோ எப்படி பாஸ் பண்றது அந்த பில் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நத்திங் பட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி ப்ரொசீஜர் வித் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி. ஓகே, இட் டசன்ட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் எனி கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். ஸோ கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் இதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் பார்க்கும்போது if you want to bring some reorganization in the union and states அப்படின்னு வரும்போது only through by means of ordinary legislature by means of simple majority ன்னு பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயும் கண்டிஷன். Okay, so it can also bring by means of ordinary procedure with simple majority and not for constitutional amendment act. So questions வர்றதுக்கான possibilities இருக்கு. Okay, so அப்போ இதுபடி ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ், சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 ஒரு ஆக்டை ஒன்று டிசைன் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் திங், அப்போ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் ஆர்டிகல் 11ல ஃபார்ம் பண்ண ஆக்ட் தான். இதுல ரெண்டு விஷயம் பேசுறாங்க. ஒன்னு 5 ways of getting on citizenship and 3 ways of that is your citizenship get terminated. So 5 விதத்துல நீங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம், 3 விதத்துல உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் பறிப்போம். அப்ப எதெல்லாம் கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பை பர்த், பை டிசென்ட், பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், பை நேச்சுரலைசேஷன், பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி.
ஓகே, பை பர்த் இன்சென்ஸ் பிறப்பின் மூலமா இல்ல வம்சாவளியின் மூலமா இல்ல பதிவு செய்வதன் மூலமா, நேச்சுரலைசேஷனும் பதிவு செய்வது தான். பட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் நேச்சுரலைசேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ரெண்டுலயுமே இருக்கக்கூடிய கிரைட்டீரியால இல்லீகல் மைக்ரன்ஸா நீங்க இருக்கக்கூடாது. ஓகே, தென் இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி. இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி அப்படிங்கிறது இஃப் யூ ஆர் அக்வயரிங் எனி ஸ்டேட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோவா வந்து போர்ச்சுகீஸ் கிட்ட இருந்துச்சு, கோவாவை நம்ம அக்வயர் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் சிட்டிசனா மாறிடுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் நம்ம ஒருவேளை இன்கார்பரேட் பண்றோமோ, ஸோ அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காவே நமக்கு என்ன ஆயிடும்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆயிடும். ஓகே, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பை பர்த். இது 1955ல இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு 6 times so far சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நோட் இட் டவுன் 6 times. 1986ல, 1992ல, 2003ல, 2005ல, 2015ல, 2019. ஸோ ஒவ்வொரு இதுலயும் ஒவ்வொரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்காதீங்க. நான் எல்லா திங்ஸையும் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ண கிடையாது. எது ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்டான அமெண்ட்மெண்ட்டோ அதை மட்டும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, ஸோ சிட்டிசன்ஷிப்பை ஓவராலா 6 times அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ செக்ஷன் 3 எதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுதுன்னா பை பர்த்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. அப்படின்னா இந்தியாவில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சிட்டிசன்ஷிப் எப்ப இருந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா, a person who born in India on or after January 26, 1950, but before July 1, 1987, is a citizen of India by birth, irrespective of the nationality of his parents. So persons or nationality it doesn't matter, but ஒரு person July 6, 26 ஏன்னா கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன்ல தான் யார் சிட்டிசன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்களே. இந்த 1987ங்கிற டேட் எப்ப அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா 1986ல தான் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க, ஒரு கட் ஆஃப் டேட் போட்டு. ஓகே, ஸோ ஜனவரி 26, 1950ல இருந்து ஜூலை 1, 1987 வரைக்கும் யாரெல்லாம் இந்தியாவில பிறக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கறத அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. பட் அடுத்த ஒரு கண்டிஷன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா 1987ல a person born in India on or after July 1987 யார் சிட்டிசன் அப்படின்னா if either of his parents is a citizen of India. இது 1986ல கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ். ஸோ 1950ல இருந்து 87 வரைக்கும் யார் இந்தியாவில பிறந்திருந்தாலும் அவங்க சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. பட் 1987க்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை இந்தியாவில பிறக்குது அப்படின்னா அதுல யாராச்சும் ஒருத்தரோட பேரண்ட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு என்ன கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா 2004ல வந்த அமெண்ட்மெண்ட்ல ஒரு அடிஷனல் ஃபேக்டர் ஒன்று ஆட் பண்றாங்க. என்ன அப்படின்னா எய்தர் பேரண்ட்ஸ் ஒருத்தர் வந்து சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவை இருக்கணுங்கிறத சொல்லியாச்சு. தென் அனதர் பேரண்ட் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதர் இஸ் நாட் அன் இல்லீகல் மைக்ரண்ட். அவங்க என்னவா இருக்கக்கூடாது, இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருக்கக்கூடாது. என்ன காரணம் அப்படின்னா ஆஃப்டர் 1971க்கு அப்புறம் பங்களாதேஷ் வார்க்கு அப்புறம் there are many illegal migrants who shifted from Bangladesh and settled in West Bengal and North Eastern states. ஸோ அதனால அந்த டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல் சேஞ்சஸ் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்க அஸ்ஸாம் டிஸ்பியூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு, அங்க பெரிய ரயோட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அஸ்ஸாம் அக்கார்ட் சைன் பண்ணாங்க 1985ல. ஸோ இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி. ஓகே, பட் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ்ன்றவங்களை ஏன் இன்க்ளூட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த டைம்ல நிறைய பேர் என்ன ஆகுறாங்கன்னா ஃப்ரம் மியான்மர்ல இருந்தும் ஃப்ரம் பங்களாதேஷ்ல இருந்தும் இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸா இந்தியாவில வந்து செட்டில் ஆகுறாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ கட் ஆஃப் டேட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா 1987 வரைக்கும் பிறந்த குழந்தைகள் irrespective of nationality they are citizen of India. பட் ஆஃப்டர் 1987ல இருந்து பிறக்கிற குழந்தைகள்ல யாராச்சும் ஒருத்தரோட பேரண்ட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. 2004ல என்ன அமெண்ட்மெண்ட்ல என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து பேரண்ட் வந்து இல்லீகல், தட் இஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியாவே இருக்கட்டும், பட் அதர் பேரண்ட் என்னவா இருக்கக்கூடாதுன்னா இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க. இது பை பர்த். பை டிசென்ட் அப்படிங்கிறது வம்சாவளியை. ஸோ வம்சாவளியான்னு வரும்போது a person born outside in India on or after January 26, 1950 எனக்கு கமென்ஸ்மெண்ட் டேட் அதுதான். பட் பிஃபோர் December 10, 1992. ஓகே, ஸோ அதுக்குள்ள வந்திருந்தா இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a citizen of India by descent if father was a citizen of India at that time. பட் 1992ல ஒரு சேஞ்சஸ் கொண்டு வருவாங்க. என்ன அப்படின்னா either of their parents. அப்ப அம்மாவோ அப்பாவோ யாரோ ஒருத்தர் என்னவா இருக்குன்னா இந்தியாவோட வம்சாவளியா இருக்கு. அப்ப ஜெனரல் நியூட்ரலிட்டி இன்ஷூர் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். நத்திங் மோர் தன் தட். பை டிசென்ட் மூலமா சேஞ்சஸ் இவ்வளவுதான். ஓகே, the next thing with respect to December 2004க்கு அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்தியன் கான்சுலேட் இருக்கும் இல்லையா பர்டிகுலர் கண்ட்ரில அங்க நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் நம்ம பை டிசென்ட் மூலமா நீங்க சிட்டிசன் அர்த்தம். ஓகே, தேர்ட் திங் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இந்த ரெண்டுமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் சரி நேச்சுரலைசேஷனும் சரி உங்களுக்கும்
இந்தியாவுக்கு தொடர்பே இருக்காது. இப்போ முதல் இதுல நீங்க பிறந்த குழந்தைய இந்தியாவில பிறந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லலாம். ரெண்டாவது விஷயம் எய்தர் யுவர் பேரண்ட் ஆர் யுவர் கிராண்ட் பேரண்ட் இந்தியாவில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிடலாம். பட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பொறுத்தளவுக்கு நீங்க ஒரு ஃபாரின் சிட்டிசன். பட் இந்தியாவில என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ வாண்ட் டு கெட்டிங் அ சிட்டிசன்ஷிப். அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியாவே யூ ஷுட் நாட் வாண்ட் டு பி அன் இல்லீகல் மைக்ரண்ட். முதல் கண்டிஷனே இல்லீகல் மைக்ரண்டா நீங்க வரக்கூடாது. சரி, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினா இருக்கீங்க. ஓகே, ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டா நீங்க இந்தியாவில் எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் அப்படின்னா 7 years பிஃபோர் அன் அப்ளிகேஷன் ஹஸ் டு பி ரெஜிஸ்டர்ட். ஓகே, இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான கிரைட்டீரியா. இது எஸ்பெஷலி அந்த டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, நேச்சுரலைசேஷனுக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இதுதான், பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். Okay, a person of Indian origin who is ordinary resident in any country or place outside undivided India. Okay, then third condition, a person who is married to a citizen of India and is ordinary resident in India for 7 years before making an application. Then minor children are irunda citizen of India, minor citizens of persons who are citizen of India. Then full aged capacity 18 years மேல போயிட்டீங்கன்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்தது. Then fourth thing, through by means of naturalization. So naturalization கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல கூட நீங்க ஒரு பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின்ங்கிற ஒரு லிங்க் இருக்கு. பட் நேச்சுரலைசேஷனை பொறுத்தவரை யூ ஆர் அன் கம்ப்ளீட் ஃபாரினர். ஓகே, ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபாரினர் நீங்க இந்தியாவில சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறதா இருந்தா யூ வாண்ட் டு பி ஃபர்ஸ்ட் இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா 1985ல அசாம் அக்கார்டுன்னு ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, இந்த அசாம் அக்கார்டுல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸை இன்க்ளூட் பண்றாங்க. என்ன இன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார் நடந்த டைம் பீரியட் ஃப்ரம் 1966 to 1971 டைம் பீரியட், ஒரு 5 years. இதுக்குள்ள வந்த யாருமே இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருப்பாங்க இல்லையா, இவங்க யாருக்கு என்ன கிடையாது அப்படின்னா தே டிக்ளேர் தட் தே ஆர் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸ். ஸோ அந்த டேட்டுக்குள்ள வர்ற யாரும் என்னவா நீங்க டெசிக்னேட் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் நீங்க கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அசாம் அக்கார்ட்ல சைன் பண்றதை இதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றாங்க. பட் ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா ஒரு பர்சனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம். தோ ஹி இஸ் அன் இல்லீகல் மைக்ரண்ட், பட் ஹி ஷுட் பி எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் சயின்ஸ், பிலாசபி, ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர், வேர்ல்ட் பீஸ் ஆர் ஹியூமன் ப்ராக்ரஸ். இப்ப மத்த 3 கண்டிஷனுக்கும் நீங்க என்ன எடுக்க தேவைன்னா ஓத் ஆஃப் அலிஜியன்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை. கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா இன் சென்ஸ் பை பர்த் மூலமா வர்றதுன்னா நீங்க ஓத் ஆஃப் அலிஜியன்ஸ் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பை டிசன்ட் மூலமா வர்றதுனால எடுக்க தேவையில்லை. பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா வர்றதுனால எடுக்க தேவையில்லை. பட் ஃபோர்த் கண்டிஷன் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா ஒருத்தர் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாரு அப்படின்னா he must take an oath of allegiance. இது ரொம்ப முக்கியம். கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஏன்னா நேச்சுரலைசேஷன்ல தான் கம்ப்ளீட்டா நீங்க என்னவாயிடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியாவுக்கு எந்த சம்பந்தமே இல்லாம யூ ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ஃபாரினர். ஸோ 2 கண்டிஷன், நேச்சுரலைசேஷன்லயும் சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லயும் சரி நீங்க இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருக்கக்கூடாது. பட் நேச்சுரலைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நீங்க பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜினா இருக்கீங்கன்னா நேச்சுரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கலாம். நீங்க ஒரு ஃபாரினரா இருந்தா ஒன்லி எது மூலமா தான் பண்ண முடியும்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா தான் நீங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்க முடியும். அப்படி வாங்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் நீங்க வாங்குற பர்சனா இருந்தா யூ ஷுட் டேக் ஆன் ஓத் ஆஃப் அலிஜியன்ஸ் இன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. Okay, so either with respect to how to get on citizenship, then fifth one is incorporation of territory, no want to explanation. ஏன்னா just acquire பண்ணாலே அந்த ஸ்டேட்டை நீங்க அக்வயர் பண்ணிட்டாங்கனாலே அங்க இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன். ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் பங்களாதேஷ் சைன் பண்ணப்ப என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேண்ட் பார்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம். லேண்ட் பார்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்ட போது என்னவாச்சு அப்படின்னா பங்களாதேஷ் சிட்டிசன்ஷிப்பா அது வரைக்கும் இருந்தவங்க என்னவாயிட்டாங்கன்னா இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பா மாறிட்டாங்க. அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ் தட் இஸ் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் என்னவா மாறிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க பங்களாதேஷ் சிட்டிசன்ஷிப்பா மாறிட்டாங்க. ஸோ என்க்ளேவ்ஸ் வித்தின் என்க்ளேவ்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட்ல. ஸோ அதுல நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ அப்போ பை நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா நடக்கிறது இது ஒரு மெக்கானிசம். The next thing is how citizenship get terminated. So citizenship get terminated அப்படின்னு வரும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் 9 மூலமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா who given voluntarily their citizenship அப்படின்னு வரும்போது சிட்டிசன்ஷிப் டெர்மினேட் ஆயிடும். 10ல என்ன பவர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு தி பார்லிமெண்ட்ல தான். ஒருத்தர் ஆர்டிகல் 5ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ல சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கின ஒரு பர்சனா இருந்தா ஆர்டிகல் 11ல மேக் பண்ணக்கூடிய லா பார்லிமெண்ட் மே பை லா அது மூலமா தான் ஒருத்தரோட சிட்டிசன்ஷிப் நீங்க என்ன பண்ண முடியும் டெர்மினேட் பண்ண முடியுமோ தவிர நாட் பை நார்மல்
mechanisms, not by means of executive mechanisms, only through by means of passing a bill in the parliament. அப்ப Citizenship Act 1955ல ஒரு 3 கண்டிஷன்ல டெர்மினேஷனை பத்தி பேசுறாங்க. The things are nothing but these ones. Okay, so lay down how the citizens of India may lose their citizenship. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா through by means of renunciation. So renunciation அப்படின்னு வரும்போது it's nothing but it is a voluntary act. So voluntary act அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தா ஒரு பர்சன் ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பை அவரே வாலண்டரியா கிவ் அப் பண்ணிடுறது. அப்படி பண்றதா இருந்தா அதுக்கு பேர் ரெனன்சியேஷன். டெர்மினேஷன் அப்படின்னு வரும்போது நீங்க இன்கேஸ் சம்மதர் வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியோட சிட்டிசன்ஷிப்பை நீங்க வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்காவே உங்க சிட்டிசன்ஷிப் இங்க இந்தியால என்ன ஆயிரும்னா டெர்மினேட் ஆகும். ஸோ டியூவல் சிட்டிசன்ஷிப் உங்களால வச்சிருக்க முடியாது. ஸோ நான் யூகேலயும் சிட்டிசன், இந்தியாவிலும் சிட்டிசன் அப்படியான சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஸோ ரெனன்சியேஷன் வரும்போது ஒன்னு வாலண்டரி ஆக்ட் மூலமா நான் சிட்டிசன்ஷிப்பை வாங்க முடியும். ஸோ இன்சென்ஸ் ரெனன்சியேஷன் மீன்ஸ் வாலண்டரி ஆக்ட் மூலமா நான் சிட்டிசன்ஷிப்பை லூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, நானே கிவ் அப் பண்ணிடுறது செல்ஃப் டிக்ளேர் பண்ணி. செகண்ட் திங் டெர்மினேஷன்ங்கிறது நான் வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பை நான் வாங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிசன்ஷிப் எனக்கு என்ன ஆகும்னா டெர்மினேட் ஆகும். Then third thing, through by means of deprivation. Deprivation in sense compulsory termination by the central government. அதுவும் யார் பண்ண முடியும்? Only central government can do this, not by the state government. State government citizenshipல பவர் கிடையாது. So compulsory termination through by what means அப்படின்னா ஒன்னு citizenship getting by means of fraud. So ஒரு டிசன்ட்டை நான் கிளைம் பண்ணியோ இல்ல பர்த்தோ இல்ல நேச்சுரலைசேஷனோ இல்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லயோ சம் ஃப்ராட் மூலமா நான் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கினு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட சிட்டிசன்ஷிப் டெர்மினேட் ஆயிடும். Second thing, if I am having shown a disloyalty to the Constitution of India. So Constitution க்கு நீங்க disloyal இருக்கீங்க அப்படின்னா it is a ground for termination. Third thing, if I am having an unlawful trade with any enemy aliens. Enemy aliens நீங்க எதை டிக்ளேர் பண்றாங்க அப்படின்னா India having war with those states. So especially with Pakistan and China. Okay, so some relaxations இருக்கு, exemptions இருக்கு. Okay, so citizens have unlawfully or trade or communicated with the enemy during a war. Okay, so during the war, note it down. Okay, then citizenship have within 5 years after registration or naturalization be imprisoned. So in any country, ஏதோ ஒரு கண்ட்ரில நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாவோ நேச்சுரலைசேஷன் மூலமாவோ சிட்டிசன் வாங்கின பர்சனா இருந்தா வேற ஏதாச்சும் ஒரு கண்ட்ரிலயோ இல்ல இந்தியாலயோ 2 years இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆயிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் வந்து டெர்மினேட் ஆகும். ஃபிஃப்த் திங், நீங்க கம்ப்ளீட்டா இந்தியால ரிசைட் ஆகாம ஒரு 7 years இருந்தீங்கன்னா உங்களோட சிட்டிசன்ஷிப் டெர்மினேட் ஆகும். So these are all the grounds where you can go for termination of citizenship by the parliament. Okay, so இதுவும் கொஸ்டின்ல வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் இப்போ ரீசெண்டா என்ன பண்ணிடலாம், கரண்ட் அஃபேர்ஸ்குள்ள போயிடலாம். தட் இஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019. ஸோ இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் கிவ் ஆன் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபார் தி பர்சன்ஸ் ஹூ ஆல்சோ கன்சிடர்ட் டு பி அன் இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா நம்மளோட ஆக்ட்ல எதுலையுமே என்ன இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். ஓகே, சர்டன் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பை நேச்சுரலைசேஷன், பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த 2 கண்டிஷன்லயுமே என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பேசிக் கிரைட்டீரியாவா இல்லீகல் மைக்ரன்ஸா நீங்க இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரா இருந்தா யூ ஆர் நாட் கெட்டிங் அன் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க இல்லீகல் மைக்ரண்டாவே இருந்தாலும் ஓகே, இஃப் யூ ஆர் கம் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் அண்ட் பாகிஸ்தான் இருக்கிற பட்சத்துல and in those states if you are considered to be minorities, so religious minorities especially, okay, அது ரொம்ப notable factor, அது கன்சிடர் வச்சுக்கோங்க. in sense religious minorities linguistic minorities இல்ல ethnic minorities இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணணும். அப்ப அங்க என்னமா டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா religious minorities. so religious minorities in these 3 states. அப்ப religious minorities அவங்க யாரை டிக்ளேர் பண்றாங்கன்னா Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsi, Christians, religious communities. So in the religious communities 6 communities இருக்கு இல்லையா, இந்த 6 communitiesல இருக்கக்கூடிய religious minorities if they coming from the Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, okay, இந்த 3 நாட்டுல இருந்து என்னைக்கு டேட்டுக்குள்ள கட் ஆஃப் டேட் அப்படின்னா they mentioned that December 31, 2014. so December 31, 2014க்கு முன்னாடி நீங்க வந்திருக்கோம். அப்படி வந்த ஒரு பர்சனா இருந்தா நீங்கள் இல்லீகல் மைக்ரண்டாவே இருந்தாலும் உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் எலிஜிபிள். எது மூலமான? த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா, நாட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரலைசேஷன் மூலமா நீங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம். ஓகே, ஸோ பில் அதை தான் ப்ரொபோன் பண்ணுது. என்ன சொல்லுது அப்படின்னா
ஒரு பர்சன் அவரு 3 countries from ஆப்கானிஸ்தான், பங்களாதேஷ் அண்ட் பாகிஸ்தான்ல இருந்து வரக்கூடிய நபர். அவர் 6 கம்யூனிட்டியில, இன்சென்ஸ் ரிலீஜியஸ் கம்யூனிட்டிஸ்ல எஸ்பெஷலி ஹிந்து, சீக், புத்திஸ்ட், ஜெயின், பார்சிஸ் ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ்ன்றவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிஸா லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. இந்த பர்சன்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ள இல்லீகல் மைக்ரண்டாவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கலாம்னா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கக்கூடிய பில்லில் இருக்கக்கூடிய aspect. Okay, that's why they are stated that India illegally, that is without valid travel documents like visa or passport or enters India legally, எதுவுமே இல்லாம நீங்க வரக்கூடிய பர்சனா இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டேட் பண்றாங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்குறாங்க. சரி, அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, யூஸ்வலா நேச்சுரலைசேஷன்ல நீங்க சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கக்கூடிய பர்சனா இருந்தா, அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனா இருக்கிற பட்சத்துல மினிமம் நீங்க 11 இயர்ஸ்ல இருந்து 14 இயர்ஸ் ஓகே இருந்திருக்கணும், பிரசிடென்ட் ஆயிருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 11 இயர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரிசைடிங் 14 இயர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு 14 வருஷம் இருந்திருக்கணும். நேச்சுரலைசேஷன்ல பொதுவா ஒருத்தர் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கக்கூடிய பர்சனா இருந்தாங்க. பட் இந்த பர்டிகுலர் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னா, இந்த கிரவுண்ட்ஸ்ல வரக்கூடிய இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ இந்த மைக்ரன்ட்ஸ் தோ தே ஆர் இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸாவே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு 11 இயர்ஸ் கிரைட்டீரியா கிடையாது, அவங்களுக்கு 5 இயர்ஸ் கிரைட்டீரியா இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஓகே, ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய திங்ஸ். இதுல ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. இஷ்யூஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, why Muslims are getting excluded அப்படிங்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு. மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் அது கவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ என்ன கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் அப்படின்னா, மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சும்மா சொல்லிடுறேன். இப்போ ஏன் why you are including only 3 countries அப்படின்னு கேட்டா, 2 பார்ட்டிஷன்னால ஆன கண்ட்ரிஸ். why you are including ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு கொஸ்டின் வரும்போது, ஏன் ஆப்கானிஸ்தானை கொஸ்டின் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆப்கானிஸ்தான்ல ஹிந்துஸ், தட் இஸ் இந்தியன் ஆரிஜின் கம்யூனிட்டிஸ், இந்த கம்யூனிட்டிஸ்லாம் என்ன ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னா, they are facing on religious issues, இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்றதா சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தோம்னு சொல்றாங்க. ஏன் ஸ்ரீலங்கா இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா, ஸ்ரீலங்காவில் we are having a standard operating procedure. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ல we are not supposed to give citizenship in India, whereas our objective is to want to settle the persons who are migrated from there. They want to fix them as a permanent resident in Sri Lanka itself. In sense, அவங்களுக்கு ஸ்ரீலங்காலேயே நாங்க என்ன பண்ணி தரோம், ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தரோம் அப்படிங்கிற ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, தென் இதுல இருக்கக்கூடிய பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, how you are identifying the citizens அப்படின்னு வரும்போது, they said that we conduct a national registration for citizenship. அப்ப இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் சிட்டிசன்ஷிப்னு வரும்போது தான் பிரச்சனையா. அப்ப NRC அப்படின்னு வரும்போது, நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு ஷோ யுவர் ப்ரூஃப். நான் இங்கதான் பிறந்தேன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கணும். எய்தர் பர்த் சர்டிபிகேட்டோ இல்ல ரேஷன் கார்டோ ஏதோ ஒன்று, சம்திங் நீங்க ஒரு ப்ரூஃபா வச்சிருக்கணும். ஆதார் இஸ் நாட் ஆன் சிட்டிசன்ஷிப். ஓகே, ஸோ NRCல நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப்ங்கிற ஒரு சென்சஸ் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ண போறேன். இந்த கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய சென்சஸ்ல நீங்க இங்கதான் பிறந்தேங்கிறதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா, யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் அஷூரன்ஸ், இன் சென்ஸ் சம் ப்ரூஃப் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப இந்த ப்ரூஃப் கொடுக்குற பட்சத்துல இதுதான் இருக்கிறதுலே பெரிய இஷ்யூஸ் இதுல. ஓகே, ஸோ NRCல ப்ரூஃப் இருக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ ஒரு இந்த ஜென்ரேஷன் பர்சன்ஸுக்கு ப்ரூஃப் கிடைச்சிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் இதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, ஒரு 70 இயர்ஸ் 80 இயர்ஸ் அப்படி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் கிட்ட நீங்க ப்ரூஃப் கேட்டீங்கன்னா, ஹவு தே கெட் தம். ஸோ சம்வேர் அந்த ப்ரூஃப் கிடைக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்போ ப்ரூஃப் வந்து இல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் ஆன் எக்ஸாம்பிள், இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த மைனாரிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தது என்ன பண்ணிடலாம்னா, இவங்க எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு சைட்ல முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியை ஃபிக்ஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஒரு ஹிந்துட்டையும் ப்ரூஃப் இல்லை, ஒரு முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியில இருக்கவங்களுக்கும் ப்ரூஃப் இல்லை. இப்ப ப்ரூஃப் இல்லை அப்படின்னா இவங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் இருக்கு. தட் இஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா, ஹிந்துக்கு ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் அவங்க இல்லீகல் மைக்ரண்ட் தான், முஸ்லீம்கிட்டையும் ப்ரூஃப் இல்லாட்டினாலும் இல்லீகல் மைக்ரண்ட் தான். ஆனா ஹிந்து கிட்ட நீங்க ப்ரூஃப் இல்லைனாலும் இல்லீகல் மைக்ரண்டா இருந்தாலும் அவங்க சிட்டிசன்ஷிப்க்கு அலோவ். பட் வாட் அபவுட் முஸ்லிம்ஸ்? ஸோ இதுதான் ஷாஹின் பாக் ப்ரொட்டஸ்ட், அதர் இஷ்யூஸ், ரயோட்ஸ் எல்லாமே நடந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு கன்சர்ன் தான். தட் இஸ் we are discriminated அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபீல் பண்றாங்க. அப்ப இதுதான் சேலஞ்சிங் இஷ்யூஸ். ஸோ அதனாலதான் இப்போ வரைக்கும் என்ன ஆகலைன்னா,
இன்னமும் பாஸ் பண்ணிருக்காங்களோ தவிர ஜிஓல கொண்டு வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு வரல. ஸோ அப்போ என்ஆர்சிங்கிற ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும். ஸோ என்ஆர்சி இனிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு ஒரு திங்ஸ் ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இன்சென்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க, 2011 அந்த சென்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் என்பிஆர் மூலமா என்ஆர்சியை நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்சென்ஸ் என்பிஆருக்கு எடுக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் மூலமாவே உங்களால என்ஆர்சிஸை என்ன பண்ண முடியும்னா லிங்க் பண்ணி யாரெல்லாம் இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ்ங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு எடுபடுது. ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா டிபேட் ஆச்சு, டிஸ்கஷனுக்கு வந்துச்சு, பார்லிமெண்ட்ல டிபேட் ஆச்சு, இன்னமும் என்ன ஆகுதுன்னா பெண்டிங்ல தான் இருக்கு. அப்போ என்பிஆருக்கும் என்ஆர்சிக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? ஸோ அதுதான் அடுத்த கொஸ்டினா இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதா இருந்தா ஸோ இது எல்லாமே அப்ளிகபிள் டு அக்ராஸ் அதர் கண்ட்ரிஸ்ன்னு கேட்டா இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். சரி, இந்த பில் இருக்கு இல்லையா, சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மென்ட் ஆக்ட் 2019, இது பேன் இந்தியா முழுக்க அப்ளிகபிளான்னு கேட்டா இல்லை. ஸோ அதுல சம் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ட்ரைபல் ஏரியாஸ் ஆஃப் அஸ்ஸாம், மெகாலயா, மிசோரம், திரிபுரா அண்ட் 6th ஷெட்யூல்ல வரக்கூடிய ஏரியாஸ்க்கு இல்லை. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்னர் லைன் பெர்மிட்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஏரியாவுக்கும் கிடையாது, இந்த அப்ளிகபிள் ஆகாது. ஸோ இதுக்குள்ள வர்றவங்களுக்கு இந்த இல்லீகல் மைக்ரன்ட்ஸ் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஏரியால நீங்க இருக்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு சிட்டிசன்ஷிப் கிடையாது. அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை இன்னர் லைன் பெர்மிட் அப்படிங்கிறது, இன்னர் லைன் பெர்மிட்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ்க்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அருணாச்சல பிரதேஷ், மிசோரம், மணிப்பூர் அண்ட் நாகாலாந்து, இந்த 4 ஸ்டேட்லயும் ஒரு செலக்டட் ஏரியாஸ் இருக்கு. இந்த செலக்டட் ஏரியாஸ்ல நீங்க இந்தியன் சிட்டிசனாவே இருந்தாலும் you cannot able to enter into that particular district or particular place without the approval of the government. So government ஓட பாஸ் இல்லாம நீங்க அந்த ஏரியாக்குள்ள அக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் எதுன்னு சொல்றதுன்னா இந்த இன்னர் லைன் பெர்மிட்னு சொல்றது. இது யார் யூஸ்வலா இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இன்னர் லைன் பெர்மிட்ங்கிறது மோஸ்ட்லி நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்னர் லைன் பெர்மிட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஏரியாக்குள்ள என்னன்னா நீங்க சிட்டிசனாவே இருந்தாலும் யூ கேனாட் ஏபிள் டு என்டர் இன் டு தட் பெர்மிட் ஜோன். ஸோ அதுக்குள்ள போறதா இருந்தா யூ ஹாவ் டு கெட் அன் அப்ரூவல் ஃப்ரம் தட் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் ஃப்ரம் தி கன்சர்ன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸோ அதுவும் லிமிடெட் டைம் தான். ஸோ அதுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணியாங்கன்னா அந்த பிளேஸ் விட்டு வெக்கேட் ஆகிடும். எதுக்குன்னா டு ப்ரொடெக்ட் தி எத்னிசிட்டி, அந்த மாதிரி ஒரு கன்சர்ன்ல அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இதுல நான் ஸ்டோர் பண்ணிங்க பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இப்போ எதுக்குள்ள போயிடலாம் அப்படின்னா அந்த என்ஆர்சி அண்ட் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ என்ஆர்சி அண்ட் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வரும்போது இதை பொறுத்தளவுக்கு ஓகே, நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் சிட்டிசன், நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர், இது ரெண்டுலயுமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஸோ இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் கண்டெய்னிங் தி நேம்ஸ் ஆஃப் ரெசிடென்ட் ஆல் ஜென்யூன் இந்தியன் சிட்டிசன்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்தியன் சிட்டிசன் மட்டும் தான் இங்க இடம் இருக்கு. ஏன்னா இதோட நேம் இட் செல்ஃப் டிஃபைன்ஸ் தட் நேஷனல் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன். ஸோ சிட்டிசனுக்கான ஒரு ஐடென்டி கார்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது இந்த நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா those who are identified the name of the residents. ஸோ நீங்க irrespective of from any countries ஓட இருந்துட்டுங்க, but you are resident at that particular place means irrespective of that citizenship they collect the name of you. நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் இதுல என்ன கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்லி டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல் மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்சென்ஸ் உங்களோட நேம், உங்களோட ஃபாதர் நேம், உங்களோட மதர் நேம், பிளேஸ் ஆஃப் பர்த், செக்ஸ், இந்த மாதிரி டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல் மட்டும்தான். யுவர் ஏஜ், மேரிடா, அன்மேரிடா, இதெல்லாம் தான் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரியில எதை கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல் பிளஸ் பயோமெட்ரிக் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. இன்சென்ஸ் உங்களோட தம் பிரிண்ட்ஸ், தென் ஐரிஸ் ஸ்கேனரு, தென் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ரெண்டையுமே சப்போர்ட் பண்றது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் 1955 தான். வேற வேற செக்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் எடுத்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தடவை எடுத்திருக்காங்க. லாஸ்ட் சென்சஸ் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா 2011 10 இயர்ஸ் ஒரு எடுப்பாங்க ஹவுஸ் லிஸ்டிங் பண்றதுல. என்ஆர்சி இப்போ வரைக்கும் பண்ண கிடையாது. ஓகே, டு டேக். ஸோ என்பிஆரை நீங்க ஒரு என்பிஆர்ல நீங்க நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர்ல நீங்க இங்கதான் இருக்கீங்க, நான் இவரோட பையன் தான், இவரோட ஹஸ்பண்ட் தான், அப்படியா இல்ல ஒய்ஃபோ அப்படின்னு நீங்க சொல்றதா இருந்தா யூ ஹாவ் டு ஷோ சம் ப்ரூஃப். ஓகே, என்ஆர்சில நீங்க பண்றதா இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்னா என்ஆர்சில ப்ரூஃப் காமிச்சாங்க. இன்சென்ஸ் நான் வந்து என்னோட பர்த் சர்டிபிகேட் இந்த நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதனால நான் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் நீங்க ஷோ பண்ணி ஆகணும். பட் என்பிஆரை பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் அன் செல்ஃப் அட்டஸ்டட். செல்ஃப் அட்டஸ்டட்னா நீங்க சொல்றதுதான். ஓகே, அதை கிராஸ் வெரிஃபிகேஷன்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நான் இங்கதான் இருக்கேன், எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா இத்தனை வருஷம் இருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க எடுத்துக்கிடுவாங்க, அவ்வளவுதான், நத்திங் மோர் தன் தட்.
The National Register of Citizen ஓட பர்பஸ் என்ன? இதோட பர்பஸ் நத்திங் பட் டு ஐடென்டிஃபை தி சிட்டிசன். நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டரோட திங்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் சப்சிடிஸ். ஸோ யாரெல்லாம் சப்சிடிஸ்க்கு பெனிஃபிஷியரிஸ் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றது. ஏன்னா யூஸ்வலாவே இந்த சப்சிடிஸ் அலோகேட் பண்றதுல ரேஷனலைசேஷன் ஆஃப் சப்சிடிஸ்ங்கிற ஒரு மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. ஃபிஸ்கல் கன்சாலிடேஷன் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் சொல்றேன். ஸோ பெனிஃபிஷியரிஸ் ஆஃப் சப்சிடிஸ்னு வரும்போது ரைட் பெனிஃபிஷியரிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்கீம்ஸ்லாம் கொண்டு வந்து ஜாம் ட்ரினிட்டி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ அது மூலமா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெனிஃபிஷியரி ஆஃப் சப்சிடிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க டார்கெட் பண்ணி அந்த சர்வீஸை டெலிவர் பண்ண முடியும். இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூஷன் எரர் இருந்தால் அவங்களை இன்க்ளூட் பண்றதுக்கும் இன்க்ளூஷன் எரர் இருந்தால் அவங்களை எக்ஸ்க்ளூட் பண்றதையும் ஒரு ஆப்ஷனா வச்சு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிட்டிசன், நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்சஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்டர்ல ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை? இதுக்கு முன்னாடியும் ஒரு வருஷம் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இப்போ ஏன் புதுசா அஜிடேஷன் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2019க்கு அப்புறம் இது வந்ததுனால இது மேல ஒரு டவுட் கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இது மூலமா எங்க ட்ராக் பண்ணிட முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சம் நியூ திங்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத சம் திங்ஸை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணதுனால அங்க ஒரு இஷ்யூ கிரியேட் ஆகுது. அப்ப என்ன இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் இதுதான். ஓகே, நேஷனல் பாப்புலேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரியில 2010ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? இது எல்லாமே டெமோகிராபிக் ப்ரொஃபைல்ஸ். 2020ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த திங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதை தாண்டி என்ன இன்க்ளூட் பண்றாங்கன்னா ஆதார் நம்பர். வாலண்டரின்னு சொல்லுவாங்க, பட் எனிவே தே ஆர் கலெக்டட் தட் டேட்டா. Then they will get your mobile number. Then date and place of birth of parents. Note it down. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, இப்போ அவங்களோட பேரண்ட்ஸோட பர்த் இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஈஸியா கிடைச்சிடாது. இப்போ பர்த் சர்டிபிகேட் கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், how you can able to give for your parents. Okay, then place of last residence, then passport number, voter ID card number, permanent account number, driving license number. ஸோ இவ்வளவும் டீடைல்ஸ் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூ திங்ஸ்ல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனாலதான் இவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஒன்னு 2019 ஆக்டுக்கு அப்புறம் பாஸ் பண்ணதுனால ஒரு இஷ்யூ. செகண்ட் திங், நியூ திங்ஸை உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணதுல இந்த டேட் அண்ட் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வரும்போது திங்ஸ் வந்து என்னவாகுதுன்னா காம்ப்ளிகேட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இப்போ வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்னு கேட்டா இப்போ வரைக்கும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரொபோசல்ல மட்டும்தான் இருக்கு. டியூ டு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன் ஒரு காரணம் சொல்றாங்க இன்ன வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்ணாததுக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இன்னமும் கமிட்டிஸ்ல அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஹவு டு ரிஃபைன் இட், ஃபைன் டியூன் இட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இந்த ஆக்ட் ஏன் அப்ளிகபிள் ஆகல அப்படிங்கிறத வெரி ஸ்பெசிபிக் வந்து வின்டர் செஷன்ல கொஸ்டின் அரைஸ் ஆகும் போது வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லி இஷ்யூஸ் போய்கிட்டு இருக்கு. இன்சென்ஸ் எக்ஸிகியூஷன் நடக்கணும் இல்லையா? ஸோ பில் பாஸ் ஆயிடுச்சு, பட் எக்ஸிகியூஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வி டேக் சம் டைம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை என்ன பண்றாங்கன்னா தே ஆர் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ரீசன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கு. அப்போ ஓவராலா நீங்க கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு சிட்டிசன்ஷிப்னா என்னங்கிற டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க, நம்ம கொடுத்துட்டோம். ஓகே, செகண்ட் திங் we have to take into consideration of constitutional provisions. So constitutional provisionsல what are all the provisions to get an citizenship? So by birth, by descent, by naturalization, by registration, by incorporation of territory, இது பார்த்தாச்சு. Then அதே மாதிரி termination grounds, in sense how to withdraw your citizenship அப்படிங்கிறதுக்கான கிரவுண்ட்ஸும் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அது 3 கண்டிஷன்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த கட் ஆஃப் டேட்டை பொறுத்தளவுக்கு கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஸோ ஃபார் ஒரு 6 அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு, அது தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஓகே, தென் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்னு கேட்டா வெரி லீஸ்ட் தான். ஓகே, ஒன்னு கொஸ்டின் ஏரியான்னு பார்த்தா சிட்டிசன்ஷிப்புக்கான டெஃபினேஷன்ஸ், தென் வாட் ஆர் ஆல் தி பெனிஃபிட்ஸ், இது ரெண்டும் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. தென் அதை தாண்டி கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொஸ்டினா வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. அதை தாண்டி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா பிட்வீன் NRC and NPR. ஏன்னா இது இஷ்யூஸ்ல இருக்கிறதுனால சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் கொஸ்டின் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வெரி ஃபியூ. அப்படியே கேட்டாலும் அது மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் ட்ரிகர் ஆகும். பிலிம்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இவ்வளவுதான். சிட்டிசன்ஷிப்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான பிலீஃபா இருக்கு, பட் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகம். ஸோ அதனால ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க. இதை தாண்டி உள்ள போய் ஒர்க் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அண்ட் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இன்னைக்கு எல்லாத்தையுமே மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பட் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது மட்டும் நீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் யூ டு கிராக் இன் திஸ் ஏரியா. அப்ப இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ்ல என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்ங்கிறது என்டையரா பார்த்து முடிச்சாச்சு. இந்த பர்டிகுலர் ஏரியால சிட்டிசன்ஷிப் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா எந்த ஏரியால இருந்து வந்துடும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அதையும் பார்த்தாச்சு.
இனி அடுத்து வரக்கூடிய ஏரியால நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வேற என்ன டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணலாம். இன்சென்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றதுன்னா வாட் ஆர் த ஏரியாஸ் வேர் தே கேன் ஏபிள் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏரியாஸ்ல பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால பாலிட்டியில கொஸ்டின்ஸை கிராக் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இதோட இந்த கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்றேன். ஸோ ஹோப் யூ மே என்ஜாய் திஸ் செஷன். ஓகே, தேங்க்யூ.